Greetings from the USA. This is Jim Ike, and I've been on several missions to India, and one of my favorite places is the King of Kings in Hyderabad. So, first of all, I want to give my congratulations to doing 35 years of ministry, and especially a big thank you and congratulations to Pastors Daniel and Percy. I first came to King of Kings like 27 years ago. I was doing a ministry in colleges, and Andrew Devapally, who was one of your members, was in the Toledo University, and that's how we became friends. And he invited me over to India. So that was my first trip, and it was a tremendous time. And since then, we've had teams come over. You probably remember Fred Kelly, Pastor Fred Kelly, and Jeff Kohler and Ron Jawinski, the big guy. He's like 6'2" or something, but the kids loved him. But we've had some wonderful times, and you kept your vision all those years to get into the towns and the villages, and I'm impressed with that. And I've had some good times ministering there, and the teams too. So, and you celebrate. I just thank God for you all, and the tremendous blessings and joy and encouragement. And I know Pastor Daniel and Percy are special people, and I know that also that the other pastors look to you guys. You're like parents to them. You've been faithful over the years, so great joy is bliss. Is the wine of the Spirit of God come to you as you celebrate. Tremendous peace and full joy will be multiplied to you in Jesus' name. Amen. Namaskaram. Hello, everyone at King of Kings Church in Hyderabad, India. I'm Jeff Kohler. I'm an elder of Christ Community Church in a small town called Delroy, Ohio. I have had the honor and the blessing of spending time with Pastor Daniel and the King of Kings Church years ago. I've been to India 8 different times, and each time it was with King of Kings Ministries. I enjoyed every minute of it, and it was a blessing to work alongside of the Bolam family. And it was a blessing to minister to the wonderful people around Hyderabad. I want to congratulate you all on your 35th anniversary, and I want to pray that God will bless you richly and prosper you as a church and as individuals. So God bless you richly, and we'll see you soon, I pray. God bless you. Greetings to you all in the precious Lord and Savior Jesus Christ. It's so great privilege for me and my wife to give greetings to you all on the 35th anniversary celebrations of King of Kings AG Ministries. I know I've been the major part of it from my childhood, and then not being on this day is a great missing for me. But it's such a joy to send my greetings to you all, and especially to the pastors who are gathered there, and especially pastors from Araku Valley. We thank you for taking time from your ministry life, and then coming from Araku to all the way to Hyderabad to come and celebrate the goodness of God and all the work He has done for the church to celebrate with us. We extend our great thank you to all the Araku pastors. We continue to pray for you, and please continue to pray for us. It's such a joy to celebrate 35 years. We thank God for making this happen, and without Him, this would not have been a great
time to celebrate. I thank mom and dad for their life and their commitment, their sacrifices, and all the journey what they went through in the past 35 years. It's not an easy journey, and as a son, I'm so proud to celebrate this 35 years of celebration with them. And thank you to all the elders, all the youth, all the church members who have worked so much in the last couple of days and for this conference to make this day happen, and to assemble all the pastors and cook for them, take care of them, and also minister to them. I extend all the youth, KOK youth, God bless you all, and we'll be praying for you all and keep praying for us. Hopefully we want to see you next year. Thank you. Hey all, thank you so much for this opportunity to speak with you guys and to give greetings on behalf of King of Kings AG Ministries. And we are so happy that you have completed 35 years in ministry, and we are so glad that you have hit this milestone. And we bring joy and greetings to you in the name of the Savior, Jesus Christ, and for all the effort that you have put in. My mother-in-law and father-in-law, you have been a great ministers to the church, and for the every sacrifice that you have made and every sleepless nights you have spent, and for the milestone you have hit now. We congratulate you and we are so proud of you. And thank you so much for every minister who has gathered here. We bring greetings in the name of Christ. We thank you one and all, and we congratulate you all for 35 years of celebration. Thank you. Thank you. ముందుగా దేవుని నామానికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నానండి. పాస్టర్ అంకుల్ ఆంటీకి చేరువచ్చిన ఆత్మీయ సంఘం అంతటికీ కూడా ప్రభు పేరిట వందనాలు తెలియజేస్తున్నానండి. కింగ్ ఆఫ్ కింగ్స్ ఏజీ చర్చ్ 35వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా నా తరపున, నా కుటుంబం తరపున మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నానండి. గత 6 సంవత్సరాలుగా ఈ సంఘంతో మాకు అనుబంధం ఉంది. 2018 జనవరిలో మేము మొదటిగా సంఘానికి వచ్చాము. ఇప్పుడు మేము అక్కడ లేకపోయినప్పటికీ ఆ అనుబంధం అనేది ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది. ఈ సంఘానికి రావడానికి ముందుగానే రక్షింపబడిన అనుభవం మాకుంది. అయితే ఆత్మీయ స్థితిలో ఒక మెట్టు ఎదగడానికి ఈ సంఘం మాకు ఎంతగానో ఉపయోగపడిందండి. సంఘంలో జరిగే ప్రతి పరిచర్యలోనూ మేము వాడబడుతూ ఆత్మీయంగా ఎదగడానికి, మేము కూడా దేవుళ్ళు వాడబడ్డాము అనే తృప్తి కలగడానికి అంకుల్ అనేక అవకాశాలు ఇస్తూ మమ్మల్ని ప్రోత్సహించారు. దాన్ని బట్టి అంకుల్కి నిండు వందనాలు తెలియజేస్తున్నానండి. ఎంత అనారోగ్యం ఉన్నప్పటికీ, ఇన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ నిలబడి వాక్యం చెప్పడంలో కానీ, సంఘాన్ని ముందుకు నడిపించడంలో కానీ, యవనస్తుల్ని బలపరచడంలో కానీ, వారిని ప్రోత్సహించడంలో కానీ అంకుల్ ఎప్పుడూ రాజీ పడలేదండి. ఎప్పుడూ వెనకడుగు వేయలేదు. చిన్న జ్వరం వస్తేనో లేకపోతే చిన్న అనారోగ్యం వస్తేనో మనము వెనక్కి తగ్గిపోతాము. అలాంటిది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఆయన ఎంతో భారంగా సేవ చేస్తూ దాన్ని ఎంతో ఇష్టంగా మార్చుకుని ముందుకు సాగుతున్నారు. అనేక మంది యవనస్తులకు అలాగే మాలాంటి వారికి కూడా ఆయన మాదిరికరంగా ఉన్నారని చెప్పాలి. నిజంగా అంకుల్ ఆంటీ చూపించే ప్రేమ అయితే అంత ఎంత కాదండి. నిండు మనసుతో మమ్మల్ని పలకరిస్తారు. ఎప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళినా హృదయపూర్వకంగా వారు ఆతిథ్యం ఇస్తారు. ముఖ్యంగా సండే రోజున కిచిడి, సాంబార్, చట్నీ అయితే మేము ఇప్పటికీ మర్చిపోలేమండి. వారికి ఇంకా మంచి ఆరోగ్యం ఇవ్వాలని, అలాగే అనేకమైన సువార్త కూడికలలో వారు వాడబడాలని, అనేక మంది అని దేవుని వైపు నడిపించాలని, అనేకమైన ఆత్మను రక్షించట్లో వీరి కుటుంబము అలాగే ఈ సంఘము వాడబడాలని మనస్ఫూర్తిగా ప్రభువుని కోరుకుంటున్నానండి. అలాగే ఈ సంఘం కొరకు మేము, ఈ సంఘపు అవసరాల కొరకు
మా అనుదిన ప్రార్థనలు మేము జ్ఞాపకం చేసుకుంటాము. అలాగే మా గురించి, మా కుటుంబం గురించి కూడా మీ అనుదిన ప్రార్థనలు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని హృదయపూర్వకంగా నేను కోరుకుంటున్నానండి. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ వందనాలండి. పాస్టర్ అంకుల్కి, పాస్టర్ ఆంటీకి, అలాగే కేఓకే సంఘ సభ్యులందరికీ కూడా 35th యానివర్సరీ శుభాకాంక్షలు అండి. మా లైఫ్లో, మా ఆత్మీయ జీవితంలో మేము కేఓకేతో గడిపిన 4 years చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫేజ్ అండి మా లైఫ్లో. మేము ఎన్నో ఆత్మీయ సత్యాల, ఆత్మీయ పాఠాలు నేర్చుకోవడానికి కేఓకే సంఘం మాకు ఎంతగానో తోడ్పడిందండి. చాలా తక్కువ సమయంలోనే మేము సంఘస్థులందరితో, పాస్టర్ ఆంటీతో, పాస్టర్ అంకుల్తో మంచి అనుబంధం ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి దేవుడు కృప చూపించాడండి. దానికి కారణం ఆ సంఘంలో ఉన్న సభ్యులు, అలాగే పాస్టర్ ఆంటీ అంకుల్ కూడా మమ్మల్ని ఎంతో ప్రేమగా పలకరించేవారు, మా బాగోగులు తెలుసుకునేవారు, చాలా మంచిగా మమ్మల్ని ట్రీట్ చేసేవారండి. ముఖ్యంగా పాస్టర్ అంకుల్, పాస్టర్ ఆంటీ అయితే చాలా ప్రేమగా పలకరించేవారు, హృదయపూర్వకంగా మాట్లాడేవారు. ఆంటీ చిన్న చిన్న విషయాలకు కూడా ఎంతగానో ఎప్రిషియేట్ చేసేవారు. మేము ఆత్మీయంగా ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకోవడానికి దేవుడు సహాయం చేశాడండి. అదేవిధంగా అన్ని చర్చ్ ప్రోగ్రామ్స్లో మమ్మల్ని కుటుంబంగా ఇన్వాల్వ్ చేయడానికి ఇష్టపడేవారు ఆంటీ అంకుల్. క్యారల్స్లో కానీ, క్రిస్మస్ కూడికల్లో కానీ, యూత్ మీటింగ్స్లో, బైబిల్ స్టడీలో, VBSలో అన్నిట్లో మేము పార్టిసిపేట్ చేయడానికి, మంచిగా దేవుని పరిచయంలో ట్రైన్ అవ్వడానికి కేఓకే చర్చ్ మాకు ఎంతగానో సహాయపడిందండి. ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకోగలిగాము. అంకుల్ కూడా బోధించినప్పుడు ఎన్నో సత్యాలు మాకు అగుపడేవండి. ఏలియా గురించి అంకుల్ చాలా వారాలు బోధించారు. అదేవిధంగా తిమోతి గురించి బోధించారు. ఆ వాక్యాలు మాకు ఇప్పటికీ ఇంకా గుర్తేనండి. అంకుల్ నిలబడి ప్రసంగిస్తే ఆంటీ కూడా సాటి అయిన సహాయంగా అంకుల్ వెనకాల నిలబడ్డారండి. ఇరువురు కూడా దేవుని పరిచర్లు ఇట్లానే ముందు కొనసాగాలని దేవుని ప్రార్థిస్తున్నాం. అంకుల్కి, ఆంటీకి దేవుడు మంచి ఆరోగ్యం ఇవ్వాలని, ఇంకా పరిచర్లు ముందుకు సాగాలని, వాళ్ళు అనేక మందికి సాక్షిగా ఉండాలని, దేవుడు ఇంకా అనేకమైన యానివర్సరీలు కేఓకే చర్చ్కి అందించాలని కోరుకుంటూ ముగిస్తున్నానండి. థ్యాంక్ యూ. Hello everyone, na peru Sunny. First of all, I wanted to congratulate King of Kings Ministry for celebrating 35 years anniversary. నేను చాలా చిన్నప్పటి నుంచి కింగ్ ఆఫ్ కింగ్స్ చర్చ్కి వెళ్ళేవాడిని, ఎస్పెషలీ సండే స్కూల్. ఐ వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ సండే స్కూల్ బ్యాక్ దెన్, and it has been such an amazing childhood experience and memory for me. ఆ టైంలో ఎస్పెషలీ పర్స్ ఆంటీ, సునీతక్క, నీలిమక్క, రూతక్క, like all of these people has made a very big difference in my life, especially our time lo how they have laid those foundations about God to me. It was an amazing blessing for me till now. And also I wanted to congratulate especially to Pastor Uncle for pulling this along for 35 years, and I believe that is only through God's grace. So once again, congratulations, King of Kings Ministries. Hello everyone. Na per Naresh. I'm just making a small video. I'm so glad King of Kings Church 35 years anniversary చేసుకుంటున్నందుకు. I was part of the church in the initial days. Na 10th standard lo, I think, when I was as a new believer, I started coming to this church, King of Kings. Pastor Daniel garu and Auntie garu, they were so nice, and we had a very good youth team. It was nice days. I learned a lot and grew spiritually. Evening services, English services, I still remember that. Bonding, and we also had some VBSs. Everything was good, and spiritually it was a very good nourishment in the initial days of our spiritual life. Thank you once again, Pastor Garu and Auntie Garu, and we congratulate for 35 years, and I pray and wish that you celebrate many more anniversaries to come, and God be with the ministry always, and
flourish what you are doing and be able to reach more people and remote parts as you always do. Congrats once again, and God be with you. Thank you. ప్రైజ్ లార్డ్ చర్చ్. నా పేరు మాధవి. నేను మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అయ్యాం. మరి హైదరాబాద్లో మేము దేవుని మందిరం కొరకు ప్రార్థించగా కేపీహెచ్బి కాలనీలో 3rd ఫేజ్లో ఆంటీ వాళ్ళ ప్రేయర్స్ చర్చ్ రన్ అయ్యేది. ఈ చర్చ్ జరిగేది. ఆ చర్చ్కి మేము వెళ్ళడం జరిగింది. మరి ఫ్రైడేస్ కానీ సాటర్డేస్ సండేస్ మరి ఆత్మీయంగా ఎంతో అంకుల్ గారి ద్వారా బలపరచబడ్డాము. మరి నిజంగా దేవుడు మాకు చూపించిన మందిరం అని నేను అనేక సార్లు దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుకున్నాను. ఎందుకంటే అంకుల్ గారు చెప్పే వాక్యము మమ్మల్ని ఎంతో బలపరిచేది. ఆ వాక్యం ద్వారా వారమంతట్లో మేము ఎంతో బలంగా మా దేవుని పనిలో దేవుని ఆత్మీయంగా మేము ధ్యానించడం చేసేవాళ్ళం. మరి నిజంగా దేవుని మాటలు వినడమే కాదు, కానీ అంకుల్ ఆంటీ మమ్మల్ని ఆత్మీయంగా బలపరిచేవారు. మరి ఆత్మలో మేము ఎంతో బలం పొందేవాళ్ళం. మరి పిల్లల చదువుల కోసం మేము సికింద్రాబాద్ షిఫ్ట్ అయిపోయాము. షిఫ్ట్ అయినప్పటికీ అంకుల్ ఆంటీ మా కొరకు ఎంతో ప్రార్థన చేసేవారు. మరి పిల్లలకి స్కూల్కి వెళ్ళాలన్నా స్కూల్లో జాయిన్ చేసేటప్పుడు అంకుల్ వచ్చి బుక్స్ కొరకు ప్రార్థన చేసిన తర్వాత నేను స్కూల్కి పంపించేదాన్ని. అది ఎంతో దీవెనగా మారింది. నా పిల్లలకి అదొక అలవాటుగా అయింది. ప్రార్థన స్కూళ్ళు స్టార్ట్ అయినాయి అంటే అంకుల్ ప్రేయర్ చేయించుకోవాలి అనేది. ఇప్పుడు వాళ్ళకి 14-15 ఇయర్స్ వస్తున్నాయి. అయినప్పటికీ దేవునిలో వారు ఎంతో బలపరచబడతారు ఆ అంకుల్ ఆంటీని బట్టి. మరి నిజంగా నా కుటుంబంలో కూడా అనేక సమస్యల్లో నేను ఆంటీతో కలిసి ప్రార్థన చేశాము. మరి ఆంటీ గారు నాకు ఒక్కటే నేర్పించారు, దేవుని సన్నిధిలో మనం మొరపెడదామమ్మా, ప్రతి సమస్య నుంచి విడుదల వస్తుందని. మరి నిజంగా ప్రతి సమస్యలో ఆంటీ గారు ప్రతిరోజు మేము ఇద్దరము కలిసి ఈవినింగ్ ఫోన్లో ప్రేయర్ చేసేవాళ్ళు. ఆంటీ ఆఫీస్లో ఉన్నప్పటికీ మరి ఎంత మాత్రం విసుక్కోకుండా నా కోసం ప్రేయర్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. మరి ఆ ప్రేయర్స్ ద్వారా నేను ఎంతో ఆశీర్వదించబడ్డాను. నా భర్త నేను ఎంతో ఆశీర్వదించబడ్డాం. మా హస్బెండ్కి ఎంతో అనారోగ్యం వచ్చినప్పుడు మరి ఆంటీ గారితో కలిసి ప్రార్థన చేసినప్పుడు భయంకరమైన క్యాన్సర్లో ఆయన దేవుడే స్వస్థపరిచారు. మా ఒక్క కీము కూడా ఆయనకి లేకుండా దేవుడు ఎంతో స్వస్థత అనుగ్రహించారు. అదేవిధంగా పిల్లలిద్దరి కొరకు కూడా ప్రార్థన చేశారు ఆంటీ అంకుల్. మమ్మల్ని ఎంతో ఆత్మీయంగా పిల్లల్ని ఎలా పెంచాలో కూడా మాకు నేర్పించారు. దాన్ని బట్టి దేవుని కృపను బట్టి నా చిన్న కుమారుడు నేషనల్స్లో ఒక ప్రత్యేకంగా ఉన్నారు స్కేటింగ్లో. అదేవిధంగా కుమార్తె కూడా దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించగా ఆమె కూడా చదువులు అనేక విధాలుగా ఆశీర్వదించబడి ఇవన్నీ అంకుల్ ఆంటీ మమ్మల్ని నడిపించడం బట్టి వారు ఆత్మీయంగా మమ్మల్ని ఎంతో హెచ్చరిస్తూ దేవుని వాక్యంతో మమ్మల్ని బలపరుస్తూ నడిపించారు. ప్రత్యేకంగా ఆంటీ గారు అయితే ప్రతిదినము నాకు ఫోన్ చేసి ఇద్దరం కలిసి ప్రేయర్ చేసేవాళ్ళము మా ప్రతి కుటుంబం కొరకు, మా కుటుంబం కొరకు ప్రత్యేకంగా. అయితే ఇప్పుడు FCC స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఇంకా ఎక్కువ ఉదయాన్నే లేచి మేము మొదటిగా ప్రార్థనతో మా దినం స్టార్ట్ చేయడానికి దేవుడు నాకు సహాయం చేస్తున్నారు. FCCలో ప్రేయర్స్ ద్వారా ప్రతి ఒక్కరి కొరకు మేము ప్రార్థించే అవకాశం నాకు ఆంటీ గారు ఇచ్చినందుకు ఆంటీ గారికి ప్రత్యేకమైన వందనాలు. మరి అంకుల్ గారికి వందనాలు. వారు ఆత్మీయంగా మమ్మల్ని నడిపించినందుకు వందనాలు. మరి కొద్ది సాక్ష్యం పంచుకోవడానికి నాకు ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లించుకుంటూ దేవునికి ఆంటీకి అంకుల్కి వందనాలు చెల్లించుకుంటూ కొద్ది సాక్ష్యం దేవుడు దీవించుగాక. ఆమేన్. Greetings to you all in the mighty name of Jesus. I would like to congratulate Auntie Uncle for the 35th anniversary of King of Kings Church. My name is Manjari. మా సిస్టర్, నేను, మా బ్రదర్ మేము చాలా చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుంచి చర్చ్కి వచ్చేవాళ్ళము. మరి మాకు ప్రేయర్ చేయటము, బైబిల్ చదవటము, సాంగ్స్ పాడటము, ప్రతిదీ స్టెప్ బై స్టెప్ ఆంటీ అంకుల్ మాకు స్పిరిచువల్ పేరెంట్స్ లాగా దగ్గరుండి ప్రతిదీ నేర్పించారు. అంతేకాదు మా సిస్టర్ నాది మ్యారేజెస్ కూడా వారు మరి దగ్గరుండి చేయటం జరిగింది. అంతేకాదు మరి మా లైఫ్లో మాకు వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మరి ఆంటీ అంకుల్ వారు ఎట్లా ఫేస్ చేయాలి, ఎలా స్ట్రాంగ్గా నిలబడాలో కూడా మరి వాళ్ళు మాకు నేర్పించడం జరిగింది. దిస్ చర్చ్ ఈజ్ మోర్ లైక్ అ ఫ్యామిలీ టు అస్. ఆల్ గ్లోరీ టు జీసస్. అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ ఆంటీ అండ్ అంకుల్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు షేర్ ఫ్యూ వర్డ్స్. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్. కింగ్ ఆఫ్ కింగ్స్ ఏజీ వర్షిప్ సెంటర్ 35వ వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ నా పేరు రజని.
నా పేరు రజని. మరి ఈ యొక్క కేఓకే సంఘము ద్వారా నేను ఎంతగానో ఆత్మీయంగా బలపడ్డాను. మరి ఈ సంఘం ద్వారా రక్షింపబడ్డాను. మరి బాప్తిస్మం కూడా ఈ సంఘంలో తీసుకున్నాను. మరి నాకు ఒక ప్రభు పరిచర్యలో పనిచేయడానికి సంఘము మరి ఒక సండే స్కూల్ మినిస్ట్రీ ద్వారా సేవా పరిచర్యలు చేయడానికి నాకు ఒక తరుణము కలిగించబడింది. మరి దాన్ని బట్టి నేను ఎంతగానో ప్రభుని మహిమపరుస్తూ, పాస్టర్ డానియల్ గారు మాకు ఎంతగానో మరి ఆయన ఆత్మీయ తండ్రిగా ఉంటూ సండే స్కూల్ పరిచర్యను మాకు ఎలా చేయాలో నేర్పించారు. మరి ఈ దినాన మేము సంఘాల్లో ఒక లీడర్గా ఉంటున్నాము అంటే మరి ఆయన ఇచ్చిన ఆ యొక్క మరి మంచి సేవా తర్ఫీదుని బట్టి ప్రభుకి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. మరి ఈ సంఘంలో నేను ఆత్మీయ లోతైన జీవవాక్కు మర్మాలను నేను తెలుసుకున్నాను. మరి దాన్ని బట్టి ప్రభుకి వందనాలు. మరి పాస్టర్ డానియల్ గారి గురించి నేను కొంచెం చెప్పాలి అనుకుంటున్నాను. పాస్టర్ డానియల్ గారు మ్యాన్ ఆఫ్ ఫ్యూ వర్డ్స్ అండ్ ఈజ్ వెరీ హంబుల్. మరి ప్యాషనేట్ ఫర్ పెరిషింగ్ సోల్స్ అండ్ గ్రేట్ హార్ట్ ఫర్ మిషన్స్. మరి ఒక అపాసల్గా అనేకమైన సంఘాలను స్థాపించారు. ప్రభు పనిలో ఎన్నో ఆటంకాలు అవరోధాలు వచ్చినప్పటికీ మౌనంగా ఎదుగుతూ ప్రభు పనిని మరి ఎంతో నమ్మకంగా సేవ చేసిన దైవజనుడు. ఆయన్ని బట్టి ప్రభువుని నేను మహిమపరుస్తున్నాను. నా ఆత్మీయ తండ్రిగా నన్ను ఈ రోజుకి నేను మరి ఆయన చెప్పిన వాక్యాలను నేను ఇంకనూ మరి మర్చిపోకుండా వాటిలో ఉండడానికి ప్రభు నాకు చూపిన కృపను బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాను. మరి సిస్టర్ పర్సీ డానియల్ గురించి మరి చెప్పాలంటే మరి తన ఉమెన్ ఆఫ్ ప్రేయర్, షీఈ్ అ గ్రేట్ ప్రేయర్ వారియర్. మరి వాక్యము చెప్పిన ప్రకారం వాక్యానుసారమైన జీవితము, ఉమెన్ ఆఫ్ ఇంటగ్రిటీ. మరి ప్రభు పనిలో మరి ఆత్మలను రక్షించడంలో, ఆత్మల రక్షణలో మరి సోల్ విన్నర్గా తను ఉంటుంది. ప్రభు కొరకు గొప్ప మరి త్యాగపూరితమైన జీవితము. మరి ప్రభు సేవ కొరకు తన యొక్క ఉద్యోగాన్ని కూడా లెక్క చేయకుండా మరి తన 10 years సర్వీస్ని ప్రభు కొరకు తన త్యాగం చేసింది. మరి వారు ఎంతగానో సమర్పణతో ప్రభు సేవని 35 సంవత్సరాలు ఎన్నో ఆటంకాలు, అవరోధాలు, కష్టాలు, ఇబ్బందులు, బాధలు వచ్చినా వారు ప్రభు సేవని నిరాటంకంగా కొనసాగించారు. వారు చేసిన సేవను బట్టి, వారి జీవితాన్ని బట్టి ప్రభువుకి ఎంతగానో కృతజ్ఞతలు, మహిమ చెల్లిస్తూ మరి నాకు ఇచ్చిన ఈ అవకాశాన్ని సంఘం ద్వారా మరి నేను పొందిన మేలును మీతో పంచుకోవడానికి మీరు నాకు ఇచ్చిన ఈ చిన్న తరుణాన్ని బట్టి ప్రభువుకి వందనాలు చెల్లిస్తూ మరి ఈ సంఘం ఇంకా మరి అనేక విధాలుగా మరి ఆత్మీయంగా ఎదగాలని, ఈ సంఘపు సరిహద్దులు విశాలపరచబడాలని, ఈ సంఘము బలమైన దేవుని సంఘంగా రాకడలో ఎత్తబడే సంఘంలో ఉండుటకు దేవుడు కృప చూపించలాగున ప్రార్థిస్తూ థ్యాంక్ యూ. Praise the Lord. Congratulations, Pastor Daniel, Percy Auntie, King of Kings Church on 35th anniversary. మేము కింగ్ ఆఫ్ కింగ్స్ చర్చ్ ద్వారా ఎంతగానో మేము ఆత్మీయంగా కుటుంబంగా ఎదిగాము. మరి డానియల్ పాస్టర్ గారి కింద ఆయన పాస్టరింగ్లో మేము దేవుణ్ణి బాగా తెలుసుకొని ఎదిగాము. అదేవిధంగా నేను పర్సీ ఆంటీ కింద సండే స్కూల్ ట్రైనింగ్ పొందాను. సండే స్కూల్లో ట్రైన్ అయ్యాను కింగ్ ఆఫ్ కింగ్స్లో. మేము అటెండ్ అయిన ఇయర్స్ అంతా కూడా మరి ఎంతోగానో దేవుళ్ళు ఎదిగి మమ్మల్ని నడిపించారు. సో దాని తర్వాత నాకు మ్యారేజ్ అయ్యి నేను యూఎస్లో సెటిల్ అయ్యాను. కింగ్ ఆఫ్ కింగ్స్ ద్వారా మేము నేర్చుకునే అన్నీ కూడా ఎప్పుడు గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటాము. దేవునికి ఎంతగానో స్తోత్రాలు. Hallelujah. Praise the Lord. Pastor Daniel, Percy Auntie and King of Kings AG Church, a very happy anniversary, 35th anniversary. We praise God for His faithfulness. All glory to God for what He has done all these 35 years through the ministry of King of Kings AG Church and Pastor Daniel and Percy Auntie. God called you and He has been using you amazingly, not only in Hyderabad but in Telangana, in Andhra areas. We fondly remember, I attended maybe a couple of years at the King of Kings, but since then we have been friends associated with the church and your family.
We couldn't come by a couple of in the recent years, recent visits to India due to family constraints, but we would love to catch up with you all. But praising God for what God has done all these years and what God is going to do in the coming years ahead, that His name will be glorified through each one of you. May God use each one of you and Pastor Daniel, Percy Auntie, and all the pastors and the mission pastors involved with King of Kings Church. God bless you all. Thanks for this opportunity to greet and wish everyone in this way. Take care. Bye-bye. Bye.